إلى فتح فضاء النقاش وحوار المهاجرين وتوسيع دائرة التواصل بينهم من خلال الورشات التي أعدت خلال يومين، كما أنه فرصة للمساهمة في تعزيز العلاقات بين المجتمع المدني من خلال الجمعيات التي حضرت بكل قوة في هذا المنتدى التواصلي والتي تسعى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان. فهذا المنتدى النموذجي يعطي خطوة إلى الأمام من حيث تحسين ظروف المهاجرين والمهاجرات، وذلك نظرا للنقاشات والمشاكل المطروحة في هذا الموضوع، والتي كانت لها نتائج جد إيجابية مليئة بروح الإنسانية والعطف على كل من يستحقه، وكذا توفير عدالة اجتماعية بين مختلف القاطنين وتحقيق مبدأ المساواة بينهم. Aujourd'hui, nous sommes à Saïdia pour une rencontre autour de la jeunesse et l'engagement des jeunes que nous avons intitulé « Quand les jeunes se bougent pour le changement ». Nous inscrivons cette rencontre sur justement comment notre réseau se rajeunit et comment les jeunes travaillent autour de la question de l'engagement et de la question du développement, ce qui les différencie par rapport à leurs aînés. On est ici dans le cadre de la rencontre jeunes. La thématique, c'est de parler de l'engagement des jeunes. Le programme, c'est des ateliers, des tables rondes. أول مرة جيت لهذه المدينة السعيدية باش نحضر مع الشباب ديالنا اللي كنشجعوا ديما في التنمية، يتقدموا إن شاء الله للقدام، والحمد لله داز هذا الشيء داز في واحد الجو عجبني مليح. وهاد الشباب تبارك الله هما اللي غادي هما رجال المستقبل، والشابات تبارك الله اللي كاينين، وعطات الثمار ديالها هاد الاجتماعات اللي كنديروا اللقاءات تاع الديفلوبمون، عطات الثمار ديالها الحمد لله. احنا موجودين هنايا باش نشاركوا في هذا المؤتمر اللي هو من اجل تضامن الشباب والتضامن، وفي نفس الوقت وجودنا هنايا ولاننا احنا من هذه الناحيه من الشرق ديال المغرب، وسمح لنا باش نعملوا مع عده من الجمعيات الشرقيه في هذه الناحيه ضمن بعض المشاريع اللي هما في التضامن. Là, pour la première fois, on vient jouer au Maroc dans le cadre de cette rencontre sur la jeunesse. Donc voilà, moi j'étais déjà venu plusieurs fois au Maroc, mais ce coup-ci là, je suis venu avec les autres personnes du groupe qui découvrent le Maroc pour la première fois dans le cadre de cette rencontre. Voilà, on parle de beaucoup de thèmes qui sont proches des thèmes évoqués dans cette rencontre. Donc ça paraît, on va dire, assez logique qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Je suis venu ici pour faire une série de quelques ateliers d'écriture avec des jeunes d'IDD et faire un concert hier soir. Voilà, un concert de slam, le style que je fais en français, un peu en arabe, et travailler avec ces jeunes sur l'écriture de leurs propres textes, notamment sur la sensibilité qu'ils ont par rapport à tous les thèmes qui sont vus ici sur ce week-end. Là, on s'était déjà rencontrés une fois à Nancy, là cette fois-ci au Maroc. Donc voilà, l'idée c'est aussi qu'entre nous, entre jeunes, on puisse prendre la relève entre guillemets par la jeunesse justement d'IDD. Donc voilà, l'idée de cette rencontre, c'était de travailler sur l'engagement des jeunes. L'importance de cette rencontre, c'est aussi de renforcer la cohésion au sein du réseau IDD et surtout au sein des jeunes, de se connaître, de se rencontrer, de mélanger nos cultures, nos convictions, nos croyances, nos combats, toutes ces choses qui nous mobilisent ensemble. Nous sommes venus avec le réseau IDD pour participer à un échange culturel avec les jeunes du Maroc, avec plusieurs associations qui sont au Maroc et les échanges culturels de Tunisie, Maroc et France. On est sollicité par le réseau IDD pour participer à cette rencontre, pour échanger et faire partager des idées et surtout pour montrer la richesse de la jeunesse et de montrer les différents modes d'engagement des jeunes dans la vie locale.
وعلى هامش هذا المنتدى تم عقد ورشات وجلسات تنصب بالأساس على مناقشة حقوق المهاجرين وظروف العيش في الوضع الراهن وإشكاليات الحدود في الفضاء المغاربي وحرية التنقل والإقامة، بالإضافة إلى تنظيم وقفة رمزية على الحدود المغربية الجزائرية لمطالبة الدول برفع الحواجز عن حرية التنقل والإقامة. إعلان وجدة، وهي الوثيقة المعلن عنها عقب وقفة بالمعبر الحدودي جوج بغال الجامع بين المغرب والجزائر، أنه يمكن استشراف الغد انطلاقا من ماضي شعوب المنطقة التي توحدت ضد الاستعمار من أجل طرده عن أراضيها، زيادة على تعاطيها مع تحركات الهجرة صوب أوروبا وتمكينها من إقامة هوية موحدة ومخيال مجتمعي تحرري. الهدف ديال هذه الوقفة فيها هدف أساسي جدا اللي هو أولا تحسيس بإشكالية ديال يعني الحدود وما كتشكل على خطر على المواطن. أي حدود بطبيعة الحال غنهضروا على الحدود اليوم في الحدود الجزائرية المغربية. كناديو الدول المغاربية أن حرية التنقل إلا بغينا نبنيو يعني مغرب الشعوب خص نضمنوا حرية التنقل ديال المواطنين ديالنا عبر الحدود. كنتذكروا اليوم على الحدود المغربية الجزائرية كيمكن نتذكروا على ما يسمى بالمغرب الكبير أو المغرب العربي أو دول المغرب الكبير، وبالتالي خصهم يفتحوا الحدود للمواطنين ديالهم باش يتنقلوا بشكل دائم وبشكل ممكن، يعني حقهم في التنقل. اذا هذا هو الاطار اللي كيأثرنا، وكطبيعه الحال متواجدين معنا مهاجرين جنوب الصحراء، متواجدين معنا جمعيات حقوقيه مناضله، متواجدين معنا جمعيات داعمه للمشاكل الحقوق المهاجرين كذلك، متواجدين معنا منظمات دوليه في هذا الاطار هذا باش ينددوا بالخطر اللي كتشكل الحدود بصفه عامه وبالاهميه ديال الحقوق ديال المواطنين في التنقل. انا فرحان اني شاركت في المنتدى هذا، وان شاء الله المنتدى هذا يخلق بين جمعيات المجتمع المدني سواء كان في المغرب او تونس او الجزائر. والقضيه اساسا هي قضيه المغرب الشعوب، يعني اللي يقتضي أنه تفتح الحدود بين البلدان المغاربية وتحمي حقوق المواطنين في حرية التنقل وحرية يعني التنقل بين البلدان. وكذلك لو كنا احنا متوحدين يعني على مستوى المغرب العربي الكبير يكون عندنا قدرة أكبر لطرح قضايا الهجرة مع شركائنا في أوروبا وفي العالم الغربي. الحضور ديالنا في إطار هذه الوقفة الرمزية تعبير من أجل المطالب ديال الشعوب ديال المغرب الكبير من أجل فتح الحدود. هذا النضال ديالنا هو من أجل الدفاع على حقوق ديال المهاجرين بصفة عامة، سواء في البلدان ديالنا هنا كما المغرب أو في البلدان الأوروبية. كنطالبوا بفتح الحدود، كنطالبوا بالمساواة في الحقوق، كنطالبوا باحترام الكرامة ديال المهاجرين وكرامة الإنسان. المشاركون في هذا المنتدى ومن جهة أخرى أكدوا أن فتح الحدود المغربية الجزائرية أصبح ضرورة ملحة ومدخلا أساسيا وعاجلا للمساهمة في التواصل والتعاون بين السلطات والمنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني بالبلدان المغاربية من أجل معالجة قضايا الهجرة والمهاجرين، سيما وأن منطقة جنوب الصحراء أصبحت حاليا بؤرة لجماعات تستغل هذا الوضع القائم لارتكاب عمليات تمس بالحريات. ما زال الصحيبان حلوا البيبان، ما زال الصحيبان حلوا البيبان. كاين اللي جاو من الجزائر، كاين الجزائري اللي جاو من فرنسا، لان بغينا الحدود هذه تسقط يعني تتنحى، على خاطر احنا شعب واحد. احنا عايشين في فرنسا مثلا بالفرنسيين ما عندهمش جزائري ومروكي وتونسي، كامل شعب واحد، صديق يتعاملوا معنا كاننا شعب واحد. كيفاش يعني الخارج يشوفنا كشعب واحد وحنا على بالنا باللي رانا شعب واحد. انا نجي كثير للمغرب يعني على بالي في العادات والتقاليد. مثلا هنا في وجده حتى الهضره تاعهم الحكايات كيفاش يدويو
هما قراب اكثر من ناس تاع مغنيه كو تاع اكادير ولا سي لا بروف سي ان سول بوبل يعني. وهذا الحدود وكثر من الهضره يعني كاين عائلات بزاف اللي مثلا في مغنيه عندهم خوهم في وجده والعكس يعني في وجده كيفاش يعني ما تتصورش في اوروبا ما يهضروش نفس اللغه ما عندهمش نفس التقاليد وداروا شعب واحد اوروبي وحنا عندنا نفس التقاليد نفس العادات نفس اللغه وحبوا يقسمونا. وانا متاكده يعني عايشه في الجزائر يعني نمشي بكثير للجزائر وعلى بالي باللي هذا لو سونتيمون اللي نحكيه ماشي تاعي. كثير من الجزائريين اللي باغيين يدخلوا ويجيو للمغرب بلا ما باسكو مثلا نعطي لكم مثل صغير. انسان يجي من مغنيه باش يشوف العائله تاعو في وجده ساعه هي تاع المكانه ساعه تاع الوقت لازم يروح حتى للجزائر من الجزائر يمشي لكازابلانكا من كازابلانكا يجي لوجده ستادير ساعه تاع المسيره تاع الطريق سا لوي برون 12 ساعه. هل هذا بديهي؟ وخاصه انه يعني في الطياره محلوله هذه اللي ما نتفاهموهاش. هذه الوقفه هي وقفه رمزيه ما بين الشعوب في اطار لو فوروم سوسيال مغربان. دونك احنا نطالبوا بفتح الحدود على كل مستوى التراب المغاربي وكل القطر في الدول المغاربيه وفي القطر المغاربي لابد باش يكون شعوب حره تتنقل بصفه عاديه وبكل حريه. اذا المشكل ما بين في هذا الاطار الاشكاليه الموجوده ما بين الجزائر والمغرب فهي بالنسبه لنا الحدود مفتوحه لان الحدود لا فوايا ايريان الي توفيرت. نحن اليوم في هذه المحطه او النقطه الحدوديه لنجدد التذكير بالاراده شعوب المنطقه التي تجمعها قواسم مشتركه في وحده المصير المشترك ووحده العمق الحضاري المشترك في رغبتها في فتح الحدود في أقصى ما يمكن من الوقت من أجل تمكين هذه الشعوب من أن تجسد وحدتها المغاربية في المستقبل القريب.